minus 1 by 30. Okay, raised to 25 is there. Why I chose 52? Because 52 is divisible by 30. That's why I have chosen here 52. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 52 ഒക്കെ എടുത്തത്. Okay, ഇനി using the binomial expansion, binomial theorem, using what the binomial, we can expand this one. Okay, x plus y whole raised to n. We know how to expand it. So similar way, you can do it also. Here, 25 z 0 52 raised to 25 negative 1 raised to 0 plus 25c1 52 raised to 24 negative 1 raised to 1 plus 25c 52 raised 23 negative 1 raised to 2 plus so many terms will be there plus you can write the last term 25c 25 52 raised to 0 negative 1 raised to 21. So we expanded this 152 minus 1 raised to 25 and whole divided by 30. Whole divided by 30. So here this is equal to, okay, so here consider the term like this. This much you have to consider. Further, before the last term, you should consider. Okay, consider the terms. Last term in തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന term വരെ you have to consider. അപ്പോൾ consider ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ 52 എല്ലാ ടേംസിലും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ 52 എല്ലാ ടേംസിലും വരുന്നുണ്ട് 52 is a common factor. So you can take out that common factor from these terms. 52 into something you will get. Okay? Something is not at all important here. 52 into something plus what is the after term? 25c 25 and the 1 52 raised to 0 is also 1 negative 1 raised to 25 by 30. Okay, so of course the 52 into something, this much is divisible by 30. Okay, so this is equal to 52y, the something you can replace that something by any variable. 52y minus 1 raised to 25 is minus 1 by 13. So here we know that 52y is divisible by 30. So here the remainder is negative 1. Here what is the remainder? The remainder is negative 1 here. But the negative remainder is not acceptable. Negative remainder we accept ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So here we can write here, listen, we can write here 52y minus 13 plus 1 by 13. So you will get here what here? So 12. So you will get here minus 1. 52y minus 1 by 13 then here 52y is 13. That is divisible by 30. Okay, so what will be the remainder here? The remainder is equal to 12. ഇത്രയും ടൈം എടുക്കും അല്ലേ നമ്മൾ നോർമൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കും. Okay, the concept about negative remainder ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. Negative remainder. Negative remainder നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ consider one example. 29 divided by 5. 29 divided by 5. 29 divided by 5 ചെയ്യുമ്പോൾ 5, 25 remainder. Positive remainder is 4. Okay, positive remainder is 4. We can do like this also. This is a hypothetical way.
29 divided by 5, you can write here 6 and 30. So 29 minus 30, the remainder is negative 1. So that is the negative remainder. Negative 1. Okay, so here positive 4, that is positive remainder, and negative 1 is the negative remainder. So in negative remainder, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിവൈസറും ആഡ് ചെയ്താൽ you will get the positive remainder. 5 plus negative 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get here positive 4, positive remainder. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. 23 divided by 6. 23 divided by 6, 23 by 6. So here 4 particular, 3, 18. So here you will get what? 5. 5 is positive remainder. The hypothetical way, 23 divided by 6, so 4 along, so 24, so negative 1. Negative 1 is the negative remainder. So this divisor 6 and the negative remainder, you will get positive remainder 5. See. So we have to use this concept while solving that type of question. Okay, find the remainder question. We have to use this concept. Negative remainder, positive remainder concept we have to use. അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ ഞാൻ കുറച്ച് റൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അഡീഷൻ റൂൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ. ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിൾ ആണ്. അഡീഷൻ റൂൾ പറയുമ്പോൾ addition 43 plus 78 whole by 7. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നോർമൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 43 plus 78 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സമ്മിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 വെച്ച് സമ്മിന് 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിമൈൻഡർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 43 by 7 plus 78 by 7 നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. നോക്കിക്കേ, 43 by 7 നമുക്ക് റിമൈൻഡർ പോസിറ്റീവ് 1 കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ 78 divided by 7 ചെയ്യുമ്പോൾ the remainder will be positive 1. Positive 1 will be the remainder. ഈ രണ്ട് റിമൈൻഡേഴ്സും ഇപ്പൊ പ്ലസ് അല്ലേ, so we have to add these two reminders. ഈ രണ്ട് റിമൈൻഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് you will get 2. But 2 is the final remainder. 2 is the final remainder. 43 plus 78 divided by 7 ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the remainder 2 there. Okay. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്ലസ് പറഞ്ഞുതരാം, കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ആവുമ്പോൾ 89 plus 120 plus 52 plus 79 divided by 11. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 89 by 11 plus 120 by 11, 52 by 11, 79 by 11. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എങ്ങനെ കിട്ടും? 89 by 11 ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ ആണ് കിട്ടുന്നത്, പോസിറ്റീവ് 1. 120 by 11 ചെയ്യുമ്പോൾ 11 into 11 is 121 ആണ്. So here you will get negative remainder minus 1. 52 by 11 ചെയ്യുമ്പോൾ 11 into 5 ആണ് 55. So 52 minus 55 you will get there negative 3 remainder. 79 by 11 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെടുക്കാം? 77 വരും. So the remainder is positive 2. ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ റിമൈൻഡേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ negative 3 plus 2 ചെയ്യുമ്പോൾ negative 3 plus 2 ചെയ്യുമ്പോൾ you will get negative 1. But negative remainder acceptable ആണ് അല്ല, we can't accept the negative remainder. Negative remainder കിട്ടിയേക്കുന്നത്. So positive remainder കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? Positive remainder കിട്ടാൻ വേണ്ടി negative remainder plus what? The divisor 11 ചെയ്താൽ മതി. So that gives you 10. So the 10 is the final remainder. 10 is the final remainder. Okay. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ multiplication ഉണ്ട്. Multiplication rule,
സിമ്പിൾ ആണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂളില് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തരാം, 37 × 43 ÷ 7. അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ആയിട്ട് ഓരോ ടേം ബൈ ടേം നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കണം. 37/7 × 43/7 ചെയ്യും. ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എന്താ? റിമൈൻഡർ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് +2 35 അല്ലേ? 7 × 5 35 ചെയ്യും, +2 കിട്ടും. ഇവിടെ 7 × 6 is 42, അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ +1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യു ഷുഡ് multiply these two reminders. 2 × 1 2. That is the final reminder. മനസ്സിലായോ? അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ റിമൈൻഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 51 raised to 25 divided by 30. What is the remainder? 51 raised to 25 is divided by 30. Okay. അപ്പോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ 51 × 51 into how many times you should multiply? 25 times you should multiply 51 by 38. Okay. ഇനി 51 divided by 13 ചെയ്യണം അല്ലേ? 51/13 ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 13 × 4 52 ആണ്. സോ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് -1 വരും. ഇവിടെ റിമൈൻഡർ -1, അങ്ങനെ ഇവിടെയും റിമൈൻഡർ -1 വരും അല്ലേ? സോ ഹിയർ the remainder, the final remainder എന്ന് പറയുന്നത് -1 × -1 × -1 × how many times you have to multiply? അതായത് 25 times multiply ചെയ്യണം. സോ -1 raised to 25, that is -1. No, -1. Okay, that is the remainder. But the negative remainder acceptable or no? We can't accept negative remainder. So positive remainder is equal to 13 whole plus -1 ചെയ്യുമ്പോൾ you will get 12. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ. അതേപോലെ നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം, വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. 13 raised to 42 is divided by 10. Find the remainder. Okay, find the remainder. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും? 39 into 39 into 39. How many times? 42 times we have to do it. Like divided by 10. Okay, so 10 into 4 is 40. So here the remainder will be -1. Here it is -1. Okay, -1. So here -1 raised 42. Okay, -1 raised to 42. That gives you +1. That is the answer. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം by using this short method. Okay, ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. Two raised to 99 is divided by 33. Find remainder. 2 raised to 99 is divided by 33. Find the remainder. 33 കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പർ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. 2 raised to 99 divided by 33 ആണ്. So here 2 raised to 5 is 32. 2 raised to 5 32 അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 raised to 5. Okay, 18 into 5 അല്ലേ? 18 into 5 ചെയ്താൽ 90 കിട്ടും. 18 into 5 ചെയ്യുമ്പോൾ 90 കിട്ടും. Then
90 plus 9, 2 raised to 9 varane. Yeah, 2 raised to 9 by 33. So we end the number 2 raised to 5 raised to 18, 2 raised to 5, 2 raised to 5, 2 raised to 5 into 2 raised to 4, 2 raised to 4 vare. So here 2 raised to 5 raised to 19. 19 ചെയ്യുമ്പോൾ 5 45 95 95 plus s 2 raised to 4 വരും. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ 33 ചെയ്യണം അല്ലേ? ഡിവൈഡ് ബൈ 33 ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡിവൈഡ് ബൈ 33 വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ 32 raised to 90 into 60 by 33 വരും. ഓക്കെ, ഇനി 33 വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ 32 how many times we have to do here? 19 times you should multiply 32. അപ്പൊ 32 divided by 33 ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്താ? -1 അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ അറിയില്ല. -1 raised to 19. ഓക്കെ, ഇവിടെ റിമൈൻഡർ -1 വരില്ല. അപ്പൊ -1 raised to 19 ചെയ്യണം into 16 divided by 33. 16 divided by 33 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 16 divided by 33 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 വരും, ഇവിടെ 0 വരും. നമുക്ക് 16 തന്നെ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം അല്ലേ? സോ ഇത് റിമൈൻഡർ 16. അപ്പോൾ 16 റിമൈൻഡർ ആണ്. ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1 -19 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആണ്. -1 into 16 -16 കിട്ടി. സോ റിമൈൻഡർ ഈസ് -16. ബട്ട് വി വാണ്ട് ദ പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്താ? പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ 33 പ്ലസ് ഈ -16 ചെയ്താൽ പോലെ 17. 17 is final remainder. പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ 17 is the answer. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. 2 raised to 2020 is divided by 3. Find the remainder. Using this concept, you can easily do it. 2 raised 2 into 2 into 2 into 2 into how many times we have to do it? 2020 times, like by 3. So what is the remainder here? 2 divided by 3 ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്താ പറയുന്നത്? -1. ഇവിടെ റിമൈൻഡർ -1. അങ്ങനെ -1 കിട്ടും. So the remainder here it is -1 raised to 2020 ചെയ്യണം. So +1. ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, another question I will give you. Three raised 243 is divided by 5. 3 raised to 243 is divided by 5. Find the remainder. Find the remainder. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? 3 raised to 243 is divided by 5. Find the remainder. അപ്പോൾ 5ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 5ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നത് 10. 5 into 2 is 10. ഓക്കെ, 3 സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 9 കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 5ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 into 2 10 ആണ്. 3 സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 9 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Three raised to 42 into 3 by 5 എഴുതും. ഇതിൽ നമുക്ക് 9 ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് 3 സ്ക്വയർ raised 121 എഴുതാലോ into 3 by 5. 3 സ്ക്വയർ അല്ലേ? 9 raised 121 into 3 by 5. ഓക്കെ, ഇനി 9 into 9 into 9. How many times we have to do here? 121 times into 3 by 5. Okay, ഇവിടെ
ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ -1 വരും, വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1 വരും അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഹൗ മെനി ടൈംസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? -1 റേസ്ഡ് ഹൗ മെനി ടൈംസ്? 121 ടൈംസ്. ഇനി ഇൻടു 3/5 ഉണ്ട്. ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. 3/5 ഉണ്ട്. 3/5 ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ എന്ത് വരും? -1 റേസ്ഡ് 121 ഇൻടു നമ്മൾ 3 അവിടെ 3 തന്നെയാണ് അല്ലേ? 3 തന്നെയാണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നത്. 3 തന്നെ റിമൈൻഡർ വരും അല്ലേ? നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 3 തന്നെ റിമൈൻഡർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് -1 ഇൻടു 3 -3 എന്ന് ഉണ്ട്. -3 നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റിമൈൻഡർ. സോ പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എടുക്കണം. പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്താ? ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് റിമൈൻഡർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ -3 + 5 ചെയ്താൽ മതി. -3 + 5 is equal to positive 2. So that is the answer. 3 easy ആണല്ലോ. ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയോ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Next question, 3/90 is divided by 10. 3/90 is divided by 10. 3/19 divided by 10. അപ്പോൾ 10ന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. 10 തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 സ്ക്വയർ വരും. 3 സ്ക്വയറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 9 കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ 3 സ്ക്വയർ 3/10 into 3/10. So that is equal to 9/9 into 3/10. ഇനി റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ 9 10 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റിമൈൻഡർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. -1 കിട്ടും. അപ്പൊ -1/9 into 3/10. 3/10 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get 3 as the remainder. So here you will get -1 into 3, -3 എന്ന് കിട്ടും. -3 is not acceptable. So the remainder here it is equal to -3 + 10, that is equal to 7. 7 is the right answer.